ابھی آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی ہیں. لوگوں کو عوام کو بچایا ہے. ایک بلڈنگ جو کہ ایک ہائی رائز بلڈنگ تھی 25 سٹوری بلڈنگ تھی اور اس کے اندر تقریباً 300 لوگ جس میں ہوٹل گیسٹس تھے اور ہوٹل کا سٹاف تھا, وزٹرز تھے, وہ سب اس کے اندر ٹریپڈ تھے. تو اس میں جس طرح سے تھینک فلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سے 3 دن پہلے جو کراچی میں آگ لگی تھی گل پلازا میں, بہت بڑی ٹریجڈی ہے وہ بھی, اور اللہ تعالیٰ جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. ان کے لیے بہت بڑا دکھ ہے. تو ہم دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ, کراچی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, اور جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور ہم یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی سہولت اگر یا کوئی بھی ہماری ہیلپ اگر چاہیے ہوگی تو وہ ہم ضرور آفر کریں گے. لیکن اس کے بعد جو میں نے میٹنگ کی تھی, اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ وہ 3 دن پہلے جو ہم نے میٹنگ کی تھی, ہم نے نئے ایس او پیز بنائے تھے, ریوائزڈ ایس او پیز بنائے تھے, ڈیوٹیز اسائن کی تھی. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی ہونے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. 300 لوگ ایک چھوٹا نمبر نہیں ہوتا, 300 خاندان ہیں. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ تھی, اور ریسکیو 1122 کے ڈی جی ڈاکٹر رضوان وہاں پر موقع پہ خود موجود تھے. 5 منٹس ان کا رسپانس ٹائم تھا. اور ہم لوگوں کو ایک عادت پڑ چکی ہوئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں پر ہم نے ایگزٹس کو سٹوریج کے لیے یوز کیا ہوا ہے یا ایڈیشنل سپیس کریٹ کرنے کے لیے یوز کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو بیسمنٹ تھی اس میں بہت سارے لوگ ٹریپ تھے, اور جو فائر سورس تھا وہ بھی شاید بیسمنٹ تھی. تو باوجود اس کے کہ بیسمنٹ میں بہت لوگ ٹریپ تھے, سب کو ماشاءاللہ ریسکیو کیا. میں تمام ریسکیو ورکرز, ریسکیو 1122 کے ڈی جی کو اور ان کے ورکرز کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں جنہوں نے وہاں پر اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کی زندگیاں بچائیں اور ان کے خاندانوں کا فیوچر بچایا. اور سیف سٹی کیمراز سے, جس کے تھرو میں خود پوری ڈیولپنگ سچویشن کو مانیٹر کر رہی تھی, سیف سٹی کیمراز کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو جو سیف سٹی کے ہیڈ ہیں احسن یونس, ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پورا ہم نے اس کو ٹیکنالوجیکلی مانیٹر کیا. ہم نے ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہے وہ بہت ہیلپ ہو گئی ہماری. تو یہ بہت اچھی بات ہے. چیف سیکرٹری صاحب بھی ٹائم پہ پہنچے, انرجی کے منسٹر خود فیصل کھوکھر صاحب وہاں پر تشریف لے گئے اور مانیٹر کیا پوری سچویشن کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ پوری گورنمنٹ, جس طرح فلڈ میں پنجاب گورنمنٹ پوری اٹ کیم ٹوگیدر ایز ون سنگل یونٹ عوام کو بچانے کے لیے, اسی طرح الحمدللہ اس میں بھی میرے لیے بطور چیف ایگزیکٹو ایک بات بہت باعث اطمینان ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری پوری گورنمنٹ بیکمز ون یونٹ in case of an emergency, and that is something to be proud of. Thank you very much everyone. Shabash to all. اور اب جو انسٹرکشنز آج جا رہی ہیں لرننگ فرام دا ایکسیڈنٹ, ایک تو تمام کمشنرز اور ڈی سیز اور تمام ڈپارٹمنٹس اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ یہ ایک فینسی کانسیپٹ نہیں ہے فائر فائٹنگ یا جو ایس او پیز ہم آج بتا رہے ہیں, یا یہ آج کیونکہ یہ چیز بہت اس وقت ریلیونٹ ہے تو یہ آج کے بعد یہ چیز ختم نہیں ہو جانی چاہیے. یہ ہمارے جو کے پی آئیز ہیں اس کے اندر یہ بلٹ ان ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم آج ایس او پیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آج ہم جو بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں, آج ہم جو بھی چیزیں جو نافذ کر رہے ہیں, اس کی پراپر مینٹیننس, اس کو پراپرلی اس کو ہر دن جو ہے وہ فالو کرنا, یہ مینٹین کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور صرف آپٹکس کی حد تک یہ نہیں رہنا چاہیے.
سب سے پہلے تو میں 1122 کو ان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ 1122 اب ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن بن گیا جس کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا، چاہے وہ کسی قسم کی بھی آفت ہو. تو 1122 ڈاکٹر رضوان، آپ اپنی جتنی بھی آپ کا اکوپمنٹ ہے، آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو اپ گریڈ کریں. آپ کو جو چاہیے، جس قسم کا بھی آپ کو اکوپمنٹ چاہیے، جس قسم کی بھی آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، اپنے جو ہیومن ریسورس ہے آپ کا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے آپ کو جس ملک سے جس طرح کی ہیلپ چاہیے، وی آر ایٹ یور بیک اینڈ کال. جسٹ نیم اٹ اینڈ انشاءاللہ وی ول پرووائڈ یو ود دیٹ. اور یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ اوارٹ کیسے ہوا. وہ اوارٹ ایسے ہوا، اٹ کوڈ ہیو بین اے بگر ڈیزاسٹر. وہ اوارٹ ایسے ہوا کہ جو فائر ہائیڈرنٹ تھا وہ آپریشنل تھا، اور اگر 3 دن پہلے جو اگر ہم وہ میٹنگ نہ کرتے تو شاید وہ ایک آپٹکس کے طور پہ چیزیں، فائر ایکسٹنگوشرز بھی رکھے ہوتے ہیں، ہائیڈرنٹس بھی رکھے ہوتے ہیں، وہ آپریشنل نہیں ہوتے. تو بہت مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ اگر ہائیڈرنٹ آپ کا آپریشنل نہ ہو تو پانی لا کے کیونکہ ٹریفک بلاکس ہو جاتے ہیں، جیم ہو جاتا ہے، ایک پینک سچویشن ہو جاتی ہے. تو اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ پانی کو بار بار بھر کے لے کر آنا. تو اگر وہیں پر کوئی سورس ہوگا، ہائیڈرنٹ ہوگا، تو وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا، آج میں نے 1122 کو انہوں نے بڑا اچھا ایک ہائی ایکسپینشن فوم جنریٹر ہے جس سے آگ بجھانے میں، فوری آگ بجھانے میں جو مدد دیتا ہے، اور ہم نے فوم یوز بھی کیا ہے اس ہوٹل کی ٹریجڈی میں. اور میں نے آج ڈی سی لاہور، یہ جو اونر ہیں اس ہوٹل کے، آپ ان سے 2 جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے انفارچونیٹلی، لیکن جو 2 لوگ وہاں پر امپلائیز تھے، ایک آئی تھنک کمپیوٹر آپریٹر تھے، دوسرے والے تھے وہاں پر، تو ظاہر ہے وہ غریب لوگ ہوں گے. تو آپ انشور کریں کہ 1-1 کروڑ روپیہ جو ہوٹل اونر ہے اس کو کمپنسیشن ان کی فیملیز کو ملنی چاہیے. یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب ایک بریڈ ونر جاتا ہے تو پوری خاندان کا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں ہو جاتا ہے. رسپانس ٹائم بہت اچھا تھا ڈاکٹر رضوان آپ کا، 5 منٹس ماشاءاللہ. گورنمنٹ کا پورا رسپانس ٹائم بہت اچھا تھا، اور آپ کوشش کریں کہ پورے پنجاب میں آپ کا یہی رسپانس ٹائم ہونا چاہیے، ناٹ اونلی ان لاہور. اور ڈاکٹر رضوان کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ 1122 اپنا انسپیکٹریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے، جس میں ریگولر جو انسپیکشنز ہیں وہ ہوتی رہیں، تاکہ جو اکوپمنٹ ہم انسٹال کروا رہے ہیں پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹس میں بھی، گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹس میں بھی، وہ سارا فنکشنل ہو، اور اس کی چیکنگ جو ہے وہ ہوتی رہے. اب اس میں کچھ شارٹ ٹرم میجرز ہیں، کچھ میڈیم ٹرم ہیں، کچھ لانگ ٹرم ہیں. جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جیسے LDA ہے اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، سب کو یہ دوبارہ سے انسٹرکشن دے دی گئی ہے کہ جب کوئی بلڈنگ بن رہی ہو تو انشور کریں کہ تمام سیفٹی ریگولیشنز جو ہیں وہ ان کو انشور کریں کہ اس کے بغیر اجازت جو ہے وہ کسی بھی بلڈنگ کو نہ دی جائے. اور اس کے بعد جو 1122 ہے وہ انشور کرے کہ وہ نہ صرف جو اکوپمنٹ ہے وہ انسٹالڈ ہے بلکہ وہ فنکشنل بھی ہے، اور اس کی جو ریگولر انسپیکشنز ہیں وہ جاری رہیں. ہم نے اسپیشل موک ایکسرسائزز اکراس پنجاب کروائی ہیں، جس میں ایک بہت اچھا ایک سیشن ہوا ہے جس میں رسپانس ٹائم بھی دیکھا جا رہا ہے. ایمرجنسی سچویشن سے اسپیشلی ان کیس آف فائر، اس سے نمٹنے کے لیے تمام ڈسٹرکٹس میں DCs نے موک ایکسرسائزز کرائی ہیں. سب کو شاباش. لیکن جو موک ایکسرسائزز ہیں وہ ایک ون آف چیز نہیں ہونی چاہیے، یا یہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جب کوئی پریشر کا وقت آیا تو موک ایکسرسائز کر لی، اور جب پریشر نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ پیچھے ڈال دیں. پلیز تمام کمشنرز اور DCs نوٹ کر لیں کہ آپ کی مہینے میں ایٹ لیسٹ 1 دفعہ آپ کی یہ جو اسپیشل فائر ڈرلز ہیں، ایمرجنسی سچویشنز کو ڈیل کرنے کے لیے موک ایکسرسائزز ہیں، ڈرلز ہیں، یہ آپ کے سسٹم میں بلٹ ان ہونی چاہیے. اور میرے کہے بغیر آپ کی یہ جو ڈرلز ہیں، آپ کی موک ایکسرسائزز ہیں، یہ آپ کی کنٹینیوڈ رہنی چاہیے. اور جتنی بھی کیمیکل کی مارکیٹس ہیں، کپڑا مارکیٹس ہیں،
प्लास्टिक के जहाँ पर सामान बिकता है, वहाँ पर हमने ये देखा है कि लोग इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, और वहाँ पर जनरेटर्स और जो ऑयल सोर्सेज हैं वो बिल्कुल उधर पास ही पड़े होते हैं. खुदा न खास्ता एक चिंगारी की सूरत में बहुत बड़ी आग भड़क सकती है. जो छोटे छोटे बाज़ार हैं, लाहौर में भी हैं, तमाम शहरों में भी हैं, वहाँ पे हमने इंक्रोचमेंट्स हटाई हैं, रास्तों को खुला किया है. लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ प्लीज़ इंश्योर करें कि तमाम इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए, स्पेशली एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स से, कि ये ना हो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं सब कुछ स्टक अप हो जाए और खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए. और जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, हम खुद 1157 जो हाउसिंग हमारी मिनिस्ट्री है वासा इंस्टॉल कर रहा है, 1157 हाइड्रेंट्स, फायर हाइड्रेंट्स. लेकिन तमाम कमिश्नर्स और डीसीज ये नोट कर लें कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, सबको 1 महीने का वक्त दें, 30 डेज, कि 30 डेज के अंदर अंदर वो अपने फायर हाइड्रेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, उनको फंक्शनल रखें. उसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो इंस्टॉल करें, वो फंक्शनल हो. वो ये ना हो कि वो एक्सपायरी डेट उनकी क्रॉस हो चुकी हो और सिर्फ सामने रखने के लिए वो लगा दें. और जो फायर अलार्म सिस्टम उसको ना सिर्फ इंस्टॉल करें बल्कि उसको फंक्शनल रखें. जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं कि जहाँ जहाँ हैंगिंग वायर्स हैं उनको ना सिर्फ फिक्स करें बल्कि उनको इस तरह से वो करें कि वो बारिश में या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो खतरे का बायस ना बने. फर्स्ट एड तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स को अपने पास रखना चाहिए. ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके पास होने चाहिए. वेंटिलेटेड इमरजेंसी स्टेयरकेस आउटसाइड द बिल्डिंग भी होना चाहिए, प्रेफरेबली आउटसाइड द बिल्डिंग. उसके लिए भी आप एक 30 डेज में तमाम कमर्शियल एरियाज में जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको पाबंद करें कि 30 डेज के अंदर अंदर वो एक इमरजेंसी स्टेयरकेस अपना बनाएं, प्रेफरेबली आउटसाइड द बिल्डिंग, ताकि कोई उसमें प्रॉब्लम ही ना आए कि अंदर कोई और जो इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए. और बेसमेंट्स में, चाहे वो कोई होटल का किचन हो या वो कुछ भी हो, बेसमेंट्स में नो बॉयलर्स, नो हैजर्डस मटेरियल, नो किचन्स और नो स्मोक इमिटिंग मटेरियल इन द बेसमेंट इज अलाउड. बॉयलर्स, चाहे वो इंडस्ट्री के बॉयलर्स हो, इंडस्ट्री सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे तशरीफ रखते हैं. तमाम डीसीज को भी मैंने ये कहा है कि मुझे तस्वीरें भेजें इंस्पेक्शंस की, चाहे वो छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, किसी भी किस्म का, एंड आई रिपीट, किसी भी किस्म का कोई बॉयलर हो, उसकी रेगुलर इंस्पेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं. क्योंकि खुदा न खास्ता जब बॉयलर फटता है तो मजदूर जाँ बहक होता है, और जब मजदूर मरता है तो उसकी पूरे ख़ानदान की रोज़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो इसको पता नहीं क्यों इतना लाइटली लेते हैं. बॉयलर फट गया, सिलेंडर फट गया, तो मैंने तमाम डीसीज को भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितने भी जो हमारे सिलेंडर्स हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का सिलेंडर हो, जो हाउस होल्ड यूज़ के लिए, वो भी उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शंस, और जहाँ पे भी जो कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी है उसको फौरन सील करें. बॉयलर्स की जहाँ पर इंस्पेक्शंस आप कर रहे हैं, कोई बॉयलर जिसमें आपको लगे कि सब स्टैंडर्ड है उसको फौरन सील करें. मैं नहीं अफोर्ड कर सकती कि मेरा मजदूर जो है वो या जल जाए या जान से हाथ धो बैठे. और जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाएं. बाज़ारों के, मैंने फिर कहा, एग्जिट और एंट्रीज जो है उनको साफ करें. जो हायर सिस्टम हमारा होना चाहिए, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, फायर डैम्पर्स होने चाहिए, और आइंदा के लिए ये सब कुछ जो है ये बिल्ट इन होना चाहिए ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तमाम डीसीज भी इसको नोट कर लें, और हाउसिंग डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि क्योंकि हमने फायर हाइड्रेंट जो है अब हमने मैंडेटरी कर दिया है कि हर कोई फायर हाइड्रेंट लगाएगा, तो मुझे पता है कि फायर हाइड्रेंट जो हैं उनकी प्राइसेस एकदम जंप कर जाएंगी. तो प्लीज़ आज से फायर हाइड्रेंट की प्राइसेस जो हैं उनको लॉक करें. अगले 3 महीने फायर हाइड्रेंट की प्राइस बढ़ेगी नहीं, वरना होता ये है कि अगर हमने हेलमेट को अगर हमने मैंडेटरी कहा है तो हेलमेट की प्राइसेस आसमान पे पहुंच जाती हैं. अगर हम सेफ्टी रॉड्स लगाना चाहते हैं तो सेफ्टी रॉड्स की जो कीमतें हैं वो आसमान पे पहुंच जाती हैं. हमें एज अ नेशन भी
अपने जो अपनी एक हमारी सेंस ऑफ मोरालिटी है उसको ज़रा हमें देखना चाहिए. लेकिन मैंगल साहब काइंडली लॉक कराइए प्राइसेस हाइड्रेंट्स की, और अगले 90 डेज हाइड्रेंट की प्राइस जो है वो लॉक्ड रहनी चाहिए. तो आई होप तमाम डीसीज ने, कमिश्नर्स ने इसको नोट कर लिया है. मैं अब डीसी हाफिजाबाद से पूछना चाहूँगी कि वो ज़रा रिपीट कर दें कि मेरी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. जी, जितनी हमारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो भी शॉपिंग सेंटर में या जो हमारे छोटे स्ट्रीट से बाजार हैं उनमें, वो इन्फोर्समेंट फ्री होंगे. उसके मॉक एक्सरसाइज मेरा मान नहीं है होगी. क्या होगी? नहीं, आपने क्या कहा? मॉक एक्सरसाइज को क्या करना है? यस, या और उसके अलावा मॉक एक मिनट, एक्सरसाइज इनको जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उसमें डाल दें. हाँ जी. उसके अलावा मैडम जितनी कपड़ा मार्केट है, गत्ता मार्केट, मोबाइल, केमिकल की जो मार्केट है जी. उसके अलावा प्लास्टिक की है, इन सब की विजिट होगी और इनकी जो एसओपीज हैं उनको हम मैडम सर्वे करेंगे. और कहीं भी हैजर्डस मटेरियल जो है, जो जैसे जो ऑयल सोर्सेज हैं या जनरेटर्स हैं या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है, उसको ये देखना कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं या स्टेट जो भी आपके एसओपीज हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, छोटी मार्केट्स में भी बड़ी मार्केट्स में भी. थैंक यू डीसी चकवाल. बाकी आप बताइए आपने क्या नोट किया है? जो इन्होंने बता दिया है डीसी हाफिजाबाद ने वो ना रिपीट करें, आप एडिशनली बताएं और क्या इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं आपको. मैडम इसके अलावा आपने फरमाया है कि कोई स्मोक मिटिंग या बॉयलर्स टाइप की जो चीज़ें जो हैजर्डस हो सकती है वो किसी भी बेसमेंट में नहीं होगी. उसके अलावा आपने कहा है मैडम कि जो सिलेंडर्स हैं बॉयलर्स हैं उनकी इंस्पेक्शन होंगी, जिसमें कोई अगर रीफिलिंग वगैरह करें अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं तो वो कॉन्फिस्केट होंगे और बंद होंगे. उसके अलावा मैडम आपने कहा कि वाटर स्प्रिंकलर जो ऑटोमेटिक हैं वो प्रेफरेबली होने चाहिए सो दैट एक ऑटो रिस्पॉन्स हो इफ देयर इज अ फायर इन एनी केस. Yes. और मैडम फायर हाइड्रेंट्स के हवाले से आपने डायरेक्शन दी कि 3 मंथ्स के लिए प्रेसेस ऑफ है. डीसी मुजफ्फरगढ़ आप बताएं कोई पॉइंट रह गया जो अभी तक नहीं दोनों डीसीज ने हाईलाइट किया. जी मैडम, थैंक यू वेरी मच. एक पॉइंट मैडम, लो हैंगिंग वायर्स का आपने बताया है कि लो हैंगिंग वायर्स हैं उनको यहाँ से हटाना है. उसका टाइम दिया गया मैडम 30 डेज को हटाना है. 30 डेज के अंदर ही मैडम फायर एक्सटिंग्विशर्स का आपने बताया है. मजीद जो जनरेटर रूम्स हैं मैडम, जनरेटर रूम्स के साथ जो चीज़ भी फायर लगा सकती है उसको वहाँ से हटाना है बेसमेंट के अंदर कहीं पे किसी जगह पड़ी हुई. और अगर कहीं वेल्डिंग हो रही है तो उसमें भी इंश्योर करना है कि जो वेल्डिंग के स्पार्क्स हैं, वेल्डिंग किसी सही सेफ जगह पे हो रही हो, ये ना हो कि कोई फायर सोर्स साथ ही और वो आग पकड़ ले. जी मैडम, मजीद आपने कहा है कि अगर किसी जगह भी कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो विदाउट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट उसको परमिशन नहीं दी जाएगी. इंडस्ट्री के अंदर जो फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट है वो उसको इंश्योर करवाना है मैडम वहाँ पे. और फायर हाइड्रेंट्स की प्राइस को डीसी चकवाल ने मैडम बता दी कि वो 90 डेज के लिए आपने लॉक कर दीजिए. यही इंस्ट्रक्शन थी मैडम. डीसी मियांवाली आपने कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप बताइए. मैम ये हमारी मंथली जो इंस्पेक्शन है इसका पार्ट होगा मैम, और आपने डायरेक्शन दी कि हर मंथ में जो है इसको इसकी इंस्पेक्शन जरूरी है मैम तमाम इसकी मॉक एक्सरसाइज की. किसी ने अभी तक इमरजेंसी स्टेयरकेस की बात नहीं की, फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात नहीं की, किसी ने अभी तक सीसीटीवी विद स्मोक डिटेक्शन कैमरास की बात नहीं की, फर्स्ट एड ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात नहीं की. इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने मिस कर दिए. वेरी बैड. मैंने इसीलिए चेक किया था. और फायर अलार्म्स की बात नहीं की. काइंडली इस चीज को जरा नोट करें कि एक एक पॉइंट आपका उसी तरह नोटेड हो जिस ऑर्डर में मैं बोलती हूँ. सब चीजें नोटेड हैं. अगर कोई अभी भी कोई कमिश्नर डीसी के कोई जहन में सवाल है तो काइंडली बताइए. एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक? चने जी, थैंक यू वेरी मच.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आतिज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब कर रही थीं। उन्होंने हिदायत जारी की हैं कि पंजाब भर में जो फायर सेफ्टी के आलात हैं वो हर बिल्डिंग में नस्ब किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुल प्लाजा मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अगर सिंध हुकूमत को किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो उसके साथ ताउन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि लाहौर में जो बुलंद इमारतें हैं उनके मालिकान 1 माह के अंदर रेस्क्यू के आलात को भी नस्ब करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।